तृतीय अध्याय। सत्यभामा उवाच शुण सकल मुनि जने सत्याजी श्रीकृष्ण वचने आपणा पूर्व कर्म शुणी आनंदे मने मने गुणी पति चरण तले पड़ी कहई बेनी कर जोड़ी भुनाथ कर अनुग्रह कार्तिक व्रत कथा कह पूर्वे पूर्वे प्रकाश है काहू तुम्भर एड़े प्रिय जहूँ तेणु शुणी श्रद्धा मोर भो प्रभु अनुग्रह कर सत्यावचने ऋषिकेश कार्तिक महिमा विशेष कहती पूर्व कला कीर्ति बोलते शुण सत्याशक्ति पूर्वे जे पृथु दंडधारी नारद पाद पूजा करी ए प्रश्न करथिले तांकु से कहिथिले नृपति को ताहा कहूची शुण एबे कार्तिक व्रतर प्रस्तावे कल्प अंतरे कृत जोगे धरणी कर्म भोगा भोगे अनंत कोटि जीव जात पालन देव दैवत संसार हेले अवतार सिंधु नंदन शंखासुर कर्मे असुर बुद्धि केनी बले जिणिला लोक तिनी ब्रह्मादि सुर साध्य करी सर्वशब्द अर्थ हरि वेद पुराणे शास्त्र मूले जिणी आनिला भुज बले गोपते रखी सिंधु मध्य नित्य ऐरी कूल साधे देव उरज जक्ष नर सबुंती देला दुख घोर वेद विहीने मुनि जने होम न कले हुतासने होम न पाई सुर लोके बंचती दुखी अतिरेके संसार न पालती भले शस्य विहीने जंतु मले ता देखी देव परमेष्टि वेद विहुने मने कष्टि सकल सुर मुनि तुले वैकुंठ भुवन को गले विष्णुर जोग निद्रा काले समस्ते श्री चरण तले पाद उभारी शिरे पाद उभारी शिरे कर स्तुति करई वेदवर नमस्ते प्रभु ब्रह्मराशि अशेष गुण ग्रामवासी सकल लोक परे रही भाव विचारे भावग्राही तू अंतर्गत वार्ता जानू तते गोचर सर्वतेणु जेजन महाभय पाई तोर चरणे चित्त देई शरण जाती तोर पादे तू तांकु रखु अप्रमादे विनाशु विपद वेदना तेणु तो नाम वज्रसेना तेणु सकल लोकपाले शरण तो पाद कमले प्रसन्न हो दुख देख घोर असुर दंडु रख सागर सुत शंखासुर बले हरिला वेद मोर रखिला दुर्गम जलधि तेणु सरिला मोर बुद्धि आन उपाय किछि नाही तो बिनु आहे भावग्राही आंभ गुहारी शुणे कर्णे शुण असुर मारी वेद आण वेदांग नाम तोर बही मते उधर नाथ तुही एमंत बोली स्तुति भणी जानिले प्रभु चक्रपाणी निद्रा उपेक्षी नर हरि पद्म आसने विजय करी ब्रह्मार मुख चाहि धीरे बोलती शुण सर्वसुरे जो निमंते अच्छो आसी आंबे जानिलु ता विशेषी जे हरि अच्छी तुम्भ सिरी सागर अंश अवतरी मुई हरिबी तार प्राण एबे समस्ते तुम्भे शुण आज ठारू ए देवगण करिबे यज्ञ आचरण कार्तिक मासे प्रात स्नान आबर तुलसी सेवन होइबे निरामिष भोजी क्रोध मच्छर मोह तेजी सकले विघ्न जीव क्षय मरिब से दनु तनय कहई महादेव दास कार्तिक व्रत हरितोष धन मर्यादावंत हेब श्री हरि रूप को पाइब इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये श्रीकृष्ण सत्यभामा संवादे शंखासुर वेदहरणे नाम तृतीय अध्याय। चतुर्थ अध्याय। नारद उवाच आसंता काली एकादशी आश्विन शुक्ल मृगराशि वृक्षनिष्ठा पुण्यकाल सर्वमंगल योगे चल मीन स्वरूपे सिंधु नीरे प्रवेश हुआ जे जहारे मुई होइबी मत्स्यरूपी नदी सरित सिंधु व्यापी खोजी मारिबी वेद चोर जा संशय करी दूर हरि आदेश शिरे घेनी ब्रह्माशंकर सुरमुनि विविध मीन रूप धरी प्रवेश हेले लुणी बारी एथु अंते जे शुण सती ए आदि अवतार कीर्ति कश्यप नामे तपचारी विंध्य पर्वते वास करी विष्णु संतोष प्रति आसे रही थिले चतुर्मासे से स्थाने सरस्वती नदी विंध्य पर्वत मनोभेदी दक्षिण सागर गामिनी से जले प्रातः स्नान मुनि अण उदय स्नान करी सूर्य प्रकाशे संध्या करी देवता पितृ आवाहने संतोष करी जलदाने आदित्य अर्थे अर्घ्य तोली घेनिले उदक अंजलि ए समय नरहरि क्षुद्र साफरी रूप धरी ऋषिंक करे उत्पत्ति देखि संतोष महाज्योति मने विचारी महाऋषि एमिन मीन भय आसी शरणा मोर कर स्थले जत्न रखिबी कमंडले एमंत विचारी मनरे रखिले कमंडल नीरे पुणी प्रवेश जले जाई सेमिन कमंडले थाई डाकई रख तपशील एबे संकीर्ण कमंडल
ଉଚ୍ଚର୍ଗ ଦିଶେ ମୋର କାଏ ମନେ ଉପଜେ ମହାଭୟ। ସାରସ ଗଣେ ଦେଖି ନେବେ ତୁ ମତେ ରଖ ଭଲ ଠାବେ। ଶୁଣି କଶ୍ୟପ ମହାଋଷି ସେ ମୀନ କୂପରେ ନିବେଶି। ତହିଁ ପୁରିଲା କଳେ ବର ତା ଦେଖି ମରିଚି କୁମର। ମତ୍ସ୍ୟକୁ ଉଧରି ଦୁରିତ ସନିଧି ଥିଲା ଯେ ସରିତ। ତହିଁ ପ୍ରବେଶ ନେଇ କଲା ସେ ମୀନ ସରିତେ ବଢ଼ିଲା। ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତପଚାରୀ ବହୁତ ବିପ୍ର ଠୁଳ କରି। ମୀନକୁ ଧରି ଧର୍ମ ବଳେ ମେଲିଲେ ସରୋବର ଜଳେ। ତହିଁ ନୋହିଲା ଯଉଁ ଠାବ ମୀନ ଡାକଇ ରଖ ଯିବ। ଶୁଣି ବିସ୍ମୟ ବିପ୍ରଗଣ ମନେ ସୁମରି ନାରାୟଣ। ମୀନକୁ ସରୋବରୁ ନେଇ ଗଭୀର ନଦୀ ମାର୍ଗେ ଥୋଇ। ତହିଁ ପୁରିଲା ମୀନ କାୟା ବିପ୍ର ଜାଣିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା। ବେଦ ବଚନ ସ୍ତୁତି ଗାଇ ମତ୍ସ୍ୟକୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ନେଇ। ଦେବଙ୍କ ହିତେ ଦଇତାରି ସାଗରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଧରି। ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ମତ୍ସ୍ୟ ରୋହି ରୂପକୁ ପ୍ରତିତୁଲ୍ୟ ନାହିଁ। ରଙ୍ଗ ଲୋଚନ ବେନି ଶୋଭା ଯଶନେ ବାଳ ଅର୍କ ପ୍ରଭା। ରଙ୍ଗ ଅଧର ରଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠ ମେରୁ ସମାନ ମହାମୋଟ। ଗିରି ସଦୃଶ ପୁଚ୍ଛମାନ ଗର୍ଜନେ ଆବୃତ ଗଗନ। ଧରଣୀ ହୋଏ ଟଳମଳ ସିନ୍ଧୁ ଉଛରି ଲଙ୍ଘେ କୂଳ। ନିଶ୍ୱାସ ପବନ ବତାସେ ପର୍ବତେ ଉଡ଼ିଲେ ଆକାଶେ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଘମାଳେ ରହି ନ ପାରି ଅନ୍ତରାଳେ। ଲୁଚିଲେ ଅତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶେ ଭୟେ କମ୍ପନ୍ତି ଦଶ ଦିଶେ। ସମୁଦ୍ରେ ପଶି ମହାମୀନ ଚହଟି କରଇ ଗର୍ଜନ। ଉଚ୍ଛଙ୍ଗ ଦିଶେ କଳେ ବର ତଡ଼ାଗେ ଯେସନେ ମନ୍ଦିର। ଜଳଦି ତେସନକ ମତେ ରହିଲା ମତ୍ସ୍ୟ ପୃଚ୍ଛଗତେ। ସିନ୍ଧୁ ହୋଇଲା ଜଳଶୂନ୍ୟ ସୁଖୀ ଦେଶନ୍ତି ସର୍ବମୀନ। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଶଙ୍ଖାସୁର ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଚକ୍ରଧର। ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ରୂପ ଧରି ନିଗମ ଚୋର ବନ୍ଦୀ କରି। ମିଳିଲେ ବଦରିକା ବନେ ଦୈତ୍ୟ କମ୍ପାଇ ଭୟ ମନେ। ଗୋବିନ୍ଦ ତାର ଭୁଜ ଧରି ବଦନେ ବଦନ ସଞ୍ଚାରି। ପବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଅଙ୍ଗେ ତକ୍ଷଣେ ଶଙ୍ଖା ତନୁ ଭାଙ୍ଗେ। ମାଂସ ଶୋଣିତ ଚର୍ମ କେଶ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ନାନା ଦେଶ। ତା ଜୀବ ଲଭିଲା ମୁକତି ରହିଲା ଆଶ୍ରୟ କରି ଅସ୍ତି। ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ବନମାଳି ଘେନିଲେ ବାମ କରେ ତୋଳି। ମଧୁରେ କଲେ କମ୍ବୁସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଶୋଭିଲା ତିନିପୁର। ଶବଦ ଶୁଣି ସୁର ଗଣ ସନ୍ନିଧି ମିଳିଲେ ଦକ୍ଷିଣ। ଗୋପ୍ୟ ଯେ ଥିଲେ ବେଦଚାରୀ ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ରୂପ ଧରି। ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଇତିହାସ ମିଳିଲେ ନାରାୟଣ ପାଶ। ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପିଲେ ତାହା। ବିଧାତା ପାଇ ନିଜ ପଦ ସଂସାରେ ଉଦୟ କଲେ ବେଦ। ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦୋଷ ମନେ ପୂଜିଲେ ବଦରିକା ବନେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ ତୋଷି ରଚିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଏକାଦଶୀ। ଶିବ ସହିତ ସୁର ଗଣେ ଜଣାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ। ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ପଦ୍ମମୁଖ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସାଦେ ଆମ୍ଭ ଦୁଃଖ। ଶରୀର ଦୂର ହୋଇଗଲା ସାଗର ସୁତ ଯହୁଁ ମଲା। ଏ ତୁମ୍ଭ ଦୁର୍ଲଭ କିରତି ପ୍ରାଣୀକି ଦେଇ ସଦଗତି। ଯେବଣ କଲେ ଭଗବାନ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ହୋଇଲେ ପ୍ରସନ୍ନ। ଆରେକ ଦିନେ ଅବତରି ସାଗରେ ମୀନ ରୂପ ଧରି। ବେଦ ଉଦ୍ଧାରି ଦୈତ୍ୟ ନାଶୀ ଅଶେଷ ଜନ ମନ ତୋଷୀ। ଏଡ଼େ ଦୁର୍ଲଭ ଯହୁଁ ଜାତ ଯେଦିନୁ ହେଲା ମହାବ୍ରତ। ଦଶମୀ ତିଥି ଆଦି କରି ଦ୍ୱାଦଶୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତଚାରୀ। ମଧ୍ୟ ଦିବସ ଉପବାସୀ ବ୍ରତ କରିବେ ଏକାଦଶୀ। ବେନି ପକ୍ଷରେ ବେନି ବାର ବ୍ରତ ପାଳିବେ ସୁର ନର। ସଂକଳ୍ପେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଚିନ୍ତି ଖଣ୍ଡିବେ ତ୍ରିଗୁଣ ବିପତ୍ତି। ଅନ୍ତେ ଲଭିବେ ତୁମ୍ଭ ପୁରୀ ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ହରି। ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଦୟାନିଧି ବୋଇଲେ ବ୍ରତ ହେଉ ସିଦ୍ଧି। ଏମନ୍ତ ବୋଲେ ତହୁଁ ଚଳି ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥେ ଯାଇ ମିଳି। ପବିତ୍ର ଜଳେ ସ୍ନାନ କରି ବେଗେ ପୂଜିଲେ ଦଇତାରି। ବ୍ରହ୍ମା ବି ହେଲେ ପୁଣି ବ୍ରତେ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ସନ୍ମତେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆଗମନେ ଜଣାଇ ବିଷ୍ଣୁ ସନ୍ନିଧାନେ। ବୋଲନ୍ତି ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତୁମ୍ଭେ କରିବ ଜନେ ବାସ। ଯେବନ ଜନ ପ୍ରାତଃକାଳେ ସ୍ନାନ କରିବେ ଯାଇ ଜଳେ। ନିୟମେ ହେବେ ବ୍ରତଚାରୀ ହବିଷ ଅନ୍ନ ଭୋଗ କରି। କରିବେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଜପ ଖଣ୍ଡିବେ ଶତ ଜନ୍ମ ପାପ। ପାଇବେ ପରମ ମୁକତି ଏ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି। ହେଉ ବୋଇଲେ ନାରାୟଣ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ସୁରଗଣ। ପୁଣି ସେଠାରୁ ବିଜେ କରି ମିଳିଲେ ବାରାଣାସୀ ପୁରୀ। ସେ ସ୍ଥାନେ ଶିବ ପୂଜା କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ନରହରି। ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ବେଦାବର ଏ ତିନି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରିୟ ମୋର। ପ୍ରୟାଗ ବଦରିକା କାଶୀ ଯେବଣ ଜନ ଏଥେ ଆସି। ତୀର୍ଥେ ସ୍ନାନ କରି କ୍ଷେତ୍ରେ ଯିବା ରହିବ ଦିନ ମାତ୍ରେ। ତାହାକୁ ନ ଦଣ୍ଡିବ ଯମ ଅନ୍ତେ ସେ ଯିବ ମୋର ଧାମ। ଏମତ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ବିଧାତା ଲିହିଲା ପୁରାଣେ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ ମହିମା ଲିହିଲେ ବିଶେଷୀ। ସଂସାର ଜନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାରି ଯେ ଯାହା ପୁରେ ବିଜେ କରି। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ନାରାୟଣ କହିଲେ ପବିତ୍ର ପୁରାଣ। ପ୍ରକାଶ ପଦ୍ମମୁଖ ଯେଣୁ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ନାମ ତେଣୁ। ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡେ ଯେ ମହିମା ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ସତ୍ୟଭାମା। ତାଙ୍କ ବଲ୍ଲଭ ପାଦ ତଳେ ଅଶେଷ ଭକ୍ତ ଜନ ମେଳେ। ନମଇ ମହାଦେବ ଦାସ ଦୟା ସାଗର ପୀତବାସ।
इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये